Είμαστε μέσα στο σαλόνι της Δέσποινας και περιμένουμε να έρθει η ώρα που θα πρέπει να κλείσουμε τα πάντα. Έφτασε η μέρα που θα μας χτυπήσει ο τυφώνας. Εκεί που νομίζαμε ότι τα είχαμε κάνει όλα στο νότιο ειρηνικό, τελικά είχε μείνει αυτό. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε μαζέψει τα πάντα, μας έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Ευχόμαστε να έρθει όσο πιο γλυκά μπορεί να έρθει. Φύγαμε από τη Σούβα και σκοπός είναι να πάμε στην άλλη πλευρά του νησιού, οπότε θα ξεκινήσουμε σήμερα σε μικρά κομμάτια να ταξιδεύουμε, επειδή η απόσταση είναι αρκετά μεγάλη, είναι περίπου 100 μίλια, οπότε θα το σπάσουμε σε 3 μέρες. Εκεί υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο τουριστικά τα πράγματα, οπότε θα έχει κάποιο ενδιαφέρον για μας. Σήμερα θα σταματήσουμε σε ένα τυχαίο αγκυροβόλιο, απλά για να ξεκουραστούμε και να συνεχίσουμε αύριο το πρωί το ταξίδι. Βρήκα κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον εδώ δίπλα μας. Έχει λοιπόν ένα νησάκι, εδώ πιο κάτω, το οποίο δεν ήταν πάντα νησί. Έγινε νησί. Ήταν ένα κομμάτι των Φίτζι, το οποίο βυθίστηκε λόγω του ότι ανέβηκε το επίπεδο της θάλασσας από την κλιματική αλλαγή και έχει ένα χωριό πάνω. Αυτοί που ζούσαν στο χωριό ζουν ακόμα εκεί. Ενώ τους έχουν βρει καινούργια τοποθεσία για να μεταφέρουν το χωριό, δεν θέλουν να φύγουν, δεν θέλουν να το αφήσουν. Οπότε θέλω να πάμε να το δούμε, έχει πολύ ενδιαφέρον. Φαίνεται περιποιημένο. Όμορφο. Πολύ όμορφο. Λίγο έρημο μου φαίνεται. Thank you. Hola. Hello. Hola. I'm Giannis. Πρέπει να πάμε στο δήμαρχο, λέει, για να μας δώσει Άδεια. το OK για να γυρίσουμε το νησί. Μας επιτρέψουν να λες, θα πάμε και λεπτά. Hola. Hello, sir. We are sailors. We come from Greece. Yeah. And we heard about your island. You have a very interesting story, and we wanted to stop by and have a look. Is it okay for you? Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Acá. Πήραμε το OK. Πρώτη φορά γίνεται αυτό, Γιάννη, Ναι. Θα πρέπει να πάρουμε από το δήμαρχο το OK. You believe in what you believe in Christian? Yes, Muslim? we're Christians. Orthodox, not Catholics. Orthodox. Papaya. Papaya. You said that our island is sinking. That The island is sinking, not right? sinking, but the rising of the water Aha. and the heavy down of rainfall washed away. The landslide started this year. That was maybe 2 years ago. The sliding of the land in this side. And the sea level also rising. Woo! Nice. We pigeon, we use some trees for medicine. This one of tree we're using for medicine. This one. Okay. We're using the leaves. We can just take it and swallow it, chew it and swallow the juice and put it in. Έλα, Τι, μάσα το. γιατί? Για να σου φύγει ο βήχας. How many years is it that the sea level is rising? So it's up from 1980. Ah, so it's more than 30 years. Yeah, 1980. Wow, 40 years. But most of the villagers are still here. Yeah, most of the villages, but half of the villages are outside. Yes. Not most of the villages are here. Maybe 1/3 of the villages. When I'm 10 like that, 10 years old, see that tree there. Yes. See that tree, see the roots. Before I have to walk right from about 3 meters. Now, the 3 meters was washed away. Now it's coming about 4 meters right now. See the roots
Yes, yeah. Total acres of the land, it's 3 plus, not more than 4. How many people live here? It's 153 when So this is where you bury your people? only the sheep buried in this place. The rest, we got a point there. This is seawater? Yeah, this is the water. When hurricanes come, before hurricane comes, you got the hurricane tide coming. Before the wind comes. Then before the rain comes, hit the place, the tide, at that night, the tide will be coming. It's a very high tide. So the water will be right here. The water will be almost cover all the land. Is it the safe place for a hurricane, this village? No, not a safe place. Not safe, eh? You can you walk inside here, the level of the sea right here, up to this level. Was this island ever connected with the land? No, it was never connected. You always needed a boat to come Only here. the boat. Okay. And depends on the tide. When low tide, you can just walk. Really? Yeah. Wow. Sure. You use it for fishing or you use it for transportation and go on the land? Fishing, transportation. Transportation. Normally we do both. The people who are staying here, they normally fishing. Hello. These are sea urchins? Sea urchins? Yeah. And you eat them? Yeah. You use them for yourself or you sell it? Sell it. Okay. And you have to dive to get them or you Yeah. take them from the boat? Dive. With a mask and Yeah. deep? Or like 2-3 meters or more than that? Yeah, 2-3 meters. Okay. Huh? Yeah, may ginagawa sila kami All the people are living in this island at this time. They depend their lives in the sea. They sell that one for $50 on just one liter. What I'm telling you, the net. You have nets here? This is my brother. This is my brother. Okay. So are you villagers close to each other? Yeah, we You are don't very- fight, you don't have No, something no, to... we are close relatives, brothers and sisters. But we are do- just like when we come to when the ancestors they come, they are already in a family. Yeah. So when But do come- you really love each other or you're like behind No, them I say no. bad things and in front of No. them I love them? No, no. You're okay. Yeah, we are. That's nice. Φαίνεται έχει λίγο κύμα. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε μια διαφορετική βόλτα από αυτές που έχουμε συνηθίσει και να αφήσουμε λίγο τη θάλασσα πίσω μας. Υπήρχε ένα πολύ ωραίο ποτάμι εδώ ακριβώς που έχουμε φουντάρει και είδα ότι ήταν αρκετά μακρύ, δηλαδή είχε περιθώριο να ανέβεις πάρα πολύ μέσα σε αυτό το ποτάμι. Οπότε δεν χάσαμε την ευκαιρία με τη Βάσο να πάρουμε τη βάρκα και να πάμε να το εξερευνήσουμε. Κάτσαμε λίγο, το ξέρεις. Ήταν να βγούμε και να την πάρουμε με τα πόδια, σέρνοντας. Η επιχείρηση από την αρχή άρχισε να φαίνεται λίγο αποτυχημένη, γιατί τα νερά σε εκβολές του ποταμού ήταν πάρα πολύ ρηχά και δυστυχώς η βάρκα δεν μπορούσε να περάσει. Δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Σήμερα η βόλτα μας ξεκίνησε με ταλαιπωρία. Έβρισκε συνέχεια η βάρκα. Προσπαθούσαμε να βρούμε το δρόμο για να μπούμε μέσα στο ποτάμι. Ξέρω να καταφέρουμε να περάσουμε, κοίτα πόσο ρηχά είναι. Εδώ πάτωσα. Το βλέπεις. Τίποτα δηλαδή. Θα έχει πέρασμα, αλλά δεν το ξέρουμε. Μπήκαμε! Και με το που φτάσαμε στο άνοιγμα που αρχίζει το ποτάμι, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο τοπίο, ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είχε δέντρα δεξιά-αριστερά και στη μέση ήταν ένας μεγάλος διάδρομος. Αρχίσαμε και ανεβαίναμε, η παλήρια ήταν στα χαμηλότερά της, οπότε η στάθμη του νερού ήταν πολύ κάτω και αυτό ήταν επικίνδυνο γιατί μέσα στο ποτάμι υπάρχουν κλαδιά, υπάρχουν ολόκληρα δέντρα πεσμένα, υπάρχουν βράχοι οι οποίοι δεν φαίνονται. Η ορατότητα του νερού ήταν χάλια, οπότε δεν μπορούσαμε να ξέρουμε τι υπάρχει μπροστά μας.
Οπότε κάθε δευτερόλεπτο που ταξιδεύαμε είχα και την αμφιβολία αν τώρα θα χτυπήσουμε κάπου. Το οποίο ήταν πάρα πολύ όμορφο. Ήταν μια χαλαρή βόλτα απογευματινή μέσα σε ένα ποτάμι των Φίτζι. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακά. Ήθελα να πάμε μέχρι το τέρμα, αλλά δεν τα καταφέραμε γιατί πάλι βρήκε βάρκα και αναγκαστήκαμε να γυρίσουμε πίσω. Είχα καιρό να δω δελφίνια και χάρηκα πάρα πολύ. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί χαίρομαι τόσο πολύ με τα δελφίνια. Είναι τόσο όμορφα, τόσο καλά, τόσο χαρούμενα. Έχουμε περάσει τους τελευταίους 2 μήνες στα Φίτζι και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχουμε βαρεθεί τόσο πολύ όσο τώρα. Το σχέδιό μας ήταν να περάσουμε για Νέα Ζηλανδία την προηγούμενη εβδομάδα. Ο καιρός όμως δεν βόλεψε και μπήκαμε μέσα στη μαρίνα να αλλάξουμε λίγο παραστάσεις επειδή είχαμε κουραστεί στην Άγκυρα. Ξυπνάω λοιπόν το πρωί, φτιάχνω τον καφέ μου, κάθομαι στο γραφείο. Το πρώτο πράγμα που κάνω κάθε φορά που ξυπνάω είναι να δω τον καιρό. Και παθαίνω το πρώτο σοκ. Δεν θα σ' αρέσει αυτό που βλέπω. Δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Τι βλέπεις? Είμαστε εδώ, σε αυτήν εδώ τη γωνίτσα. Αυτό ξέρεις τι είναι? Τυφώνας? Γιαπ. Σε 3 μέρες θα μας χτυπήσει. Και είναι έγκυρο αυτό? Λοιπόν, θα δω άλλο ένα μοντέλο καιρό. Και το άλλο μοντέλο δείχνει ότι είναι έγκυρο. Και το τρίτο μοντέλο δείχνει ότι είναι έγκυρο. Πάω στη Μαρίνα να δω τι γίνεται, να συνεννοηθώ. Εγώ δεν φεύγω από εδώ, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Καλά, δεν είναι πάντα καλό το να είμαστε μέσα σε λιμάνι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ρωθώθηκα κι εγώ λίγο. Τι έγινε? Λοιπόν, εδώ που είμαστε δεν μπορούμε να μείνουμε. Έχει Μαρίνα άλλο ένα κομμάτι το οποίο είναι μέσα και μόνο εκεί κρατάνε σκάφη για τυφώνες. Είναι ήδη γεμάτη και πρέπει να περιμένω να δουν αν θα μας χωρέσουν. Έχουμε 3 μέρες μπροστά μας να προετοιμαστούμε και να βρούμε λύση. Η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι πάρα πολύ τον τυφώνα. Δεν θέλω καν να... Δεν μπορώ βασικά ούτε να το σκεφτώ. Εύχομαι να μην γίνει, εύχομαι να μην έρθει από εδώ τυφώνας, να αλλάξει δρόμο, να πάει αλλού. Είμαστε τυχεροί. How long is the traffic, Captain? 2.5. Ευτυχώς μας πήγανε μέσα. Όπου ηρέμησα. You're gonna have to prepare 2 lines. Okay. How many meters? Long one. Long ones, okay. Ό,τι αλυσίδα έχουμε, πρέπει να τη βγάλουμε έξω. Είναι δυσέβρετες, λέει, αλυσίδες. Να φέρω και τις δικές μου, Ποιες δικές σου? που έχω μέσα. Θες βάζω το λαιμό. Το κακό που θα μας χτυπήσει την Τρίτη το βράδυ θα έρθει από εκεί. Οπότε θα βάλω την καλή αλυσίδα από εδώ για να μας κρατάει σε αυτό το κομμάτι. Όπως έχω βάλει και το καλό σκηνή στην πλώρη από εκεί. Και από εδώ θα αρχίσει να δουλεύει όταν το σύστημα γυρίσει, γιατί αυτό είναι κυκλικό.
Από εδώ θα αρχίσει να φυσάει την επόμενη μέρα το πρωί που θα έχει καλμάρι. Ηρεμήσει. Γυαλί εργασίας. Όπα. Όπως ακριβώς το κάνουμε στην Ελλάδα. Χωρίς γάντια, με παντόφλα. Καλημέρα. Ωραία μέρα, Βροχερή μέρα. Ωραία μέρα για να κάνουμε δουλειές. Έχει μείνει να ξεψηκώσουμε τη βάρκα, να βάλουμε τη μηχανή, να την βάλουμε από πάνω, να δέσουμε τη μαΐστρα, να βγάλουμε εδώ το spray hood. Πάμε. Όπα. Γελάς, ρε. Εκεί πάτησε. Πάτησε. Γίνονται σοβαρές προετοιμασίες εδώ πριν τον κυκλώνα. Τώρα σε καταλαβαίνω. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Γρήγορα τελειώνουν τελικά, Σήμερα ναι, τσουλάει. Δεν το περίμενα, νόμιζα ότι θα μας πάρει όλη μέρα. Εγώ νόμιζα ότι θα έπρεπε να βουτήξω εγώ για την αλυσίδα, αλλά ευτυχώς τη γλίτωσα γιατί ήρθαν για το δίπλα και με εξυπηρέτησαν και εμένα. Είναι αρκετά καλό το κλίμα στο χώρο. Το προσωπικό της Μαρίνας είναι αρκετά ευχάριστο, δεν φαίνεται να είναι αγχωμένοι. Δεν σταματάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ να βοηθάνε τα σκάφη και να τα ετοιμάζουν για τον τυφώνα. Οπότε αυτό έχει μεταδοθεί και σε εμάς και δεν έχουμε τρομάξει, δεν έχουμε φοβηθεί. Νιώθουμε μια ασφάλεια πως όλα θα πάνε καλά. Πολύ ηρεμία για καταιγίδα, Ισχύει. Έχεις ακούσει που λένε The calm before the storm. Δεν είναι καλό γιατί όντως έχει πολύ ηρεμία. Δεν βρέχει ούτε φυσάει. Τίποτα. Και επικρατεί και μια ηρεμία γενικά γύρω-γύρω. Εν τω μεταξύ, χθες και σήμερα ακόμα παρατήρησα ότι έχουν βγάλει πάρα πολλά σκάφη τα οποία είχαν μείνει απ' έξω. Γιατί η μόνη μαρίνα σε αυτή την περιοχή για τυφώνες είναι αυτή που είμαστε εμείς. Και φυσικά πολλά σκάφη δεν χώρισαν να μπουν εδώ. Οι άλλες μαρίνες τους διώξανε, τους πήγανε μέσα στα ποτάμια και τους βάλανε, που είναι πολύ ασφαλή επίσης. Και κάποια που δεν έκαναν ούτε το ένα ούτε το άλλο, βγαίνουν έξω στη στεριά μόνο για τον τυφώνα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ναι. Έχουν γίνει τα περισσότερα από αυτά που πρέπει να γίνουν. Εντάξει, ο καιρός όπως τα βλέπαμε, κατηγορία 1/2 είναι ακόμα το σύστημα. Λέει ότι θα έχει 45-50 κόμβους με 90 σπηλιάδες. Δηλαδή 170 χιλιόμετρα σπηλιάδες. Oh. We're ready? Getting there? The marina is set. Yeah, midday. Are you going to close it with these tires over there? Yeah. Huh? Yeah. We launch it now. One boat to haul out. Okay. Second to last big boat to haul out, going into that pit there, and then the surge boom will be put into the water and tied across, and then we will put that across. The marina will be shut off, 4 boats in and all out. But is it for things not to come in, or is it for the waves? It's No, it just helps surge. It's really just it's basically just a series of tires floating on the surface, and it breaks. It's just a further break in any wave action that's trying to form or any surge. Doesn't eliminate it, but it it works. It certainly helps. Are you anxious? I try not to think about that. There's enough things to think about. Yeah. It's been named Cyclone Mel. 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 M-E-L. M-A-L. Oh, okay. Cyclone Mel, Category 2. Oh, it's 2, eh? Nice. So good luck. All our preparation has been well worth it, and we've got nice calm weather before the storm, as they say. Yeah. That's always a little bonus when you're juggling boats around. Yeah, you have time to do things, eh? Yeah, we do. Yeah, so it's it can give you a little bit of a false illusion, but everyone's very experienced here. Yeah, we can see that. You were very, very helpful, and thank you for that.
Hello guys. Ready? Everything set? Yeah, everything is Are we safe? Yeah. You're anxious? You've been in a cyclone before? Yeah. Okay. Is it nice or is it bad? This is the safe place for the boat It's safe. Okay. for the cyclone season. Thank you. Thank you very much for everything. How are you? Good, good. Good. And you? I'm fine. Is everything gonna be okay? Maybe, maybe not. Maybe So not. the cyclone is expected to hit us early in the morning. Ah, okay. So it's not tonight, eh? I mean tonight, Yeah. 7 to 12 1 o'clock. o'clock. Yeah, yeah. 1 o'clock. Okay. So expected to come in the night. Good luck. Thank you. Αυτός δεν ήταν και πολύ ήρεμος από ό,τι κατάλαβα. Όχι. Αυτός είναι αγχωμένος. Hello, hello. Good luck. Hello. Everything okay? You're ready? You need anything? So you have one more day. Έχω σχηματίσει μάλλον λάθος εντύπωση, γιατί τελικά υπάρχει άγχος. Υπάρχει, βέβαια. Όσοι ρωτάω λένε θα δούμε, λένε δεν ξέρουμε, Και οι ντόπιοι, φοβούνται για αυτό, φοβούνται για εκείνο. Εντάξει, οι ντόπιοι όχι τόσο, αλλά στα σκάφη, οι καπετάνοι και τα πληρώματα βλέπω λίγο τρομοκρατημένους. Τι έχουμε εμείς αναισθησία, έχουμε, δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Δεν ξέρουμε τι μας περιμένει, πιστεύω. Γενικά επικρατεί ένα κλίμα περίεργο πλέον. Μέχρι πριν από κάποιες ώρες νομίζαμε ότι όλα είναι ωραία, ότι όλα είναι cool, ότι όλοι είναι ήρεμοι. Αλλά κάνοντας μια βόλτα γύρω-γύρω στη μαρίνα και μιλώντας με τα υπόλοιπα σκάφη αλλά και με το προσωπικό της μαρίνας, είδα ότι υπάρχει ένα άγχος. Από τη μία είμαι ενθουσιασμένος γιατί θα ζήσω κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναζήσει και πάντα ήθελα να δω πώς είναι. Από την άλλη είμαι τρομαγμένος γιατί δεν ξέρω τι να περιμένω, γιατί το σκάφος δεν ασφαλίζεται σε αυτή την περιοχή αυτή την περίοδο και αν γίνει κάτι μικρό, εντάξει, θα μπορέσουμε να το καλύψουμε, αλλά αν γίνει κάτι σοβαρό, δυστυχώς θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, είμαστε στο καλύτερο μέρος που θα μπορούσαμε να είμαστε και ευχόμαστε να έρθει όσο πιο γλυκά μπορεί να έρθει. Τελειώσαμε λοιπόν. Ρεμέτζο αριστερά, ρεμέτζο δεξιά, η καδένα μας στη μάνα, δηλαδή στο κέντρο, σε ένα πολύ, πολύ δυνατό σημείο. Έχουμε βγάλει όλα τα μαντάρια από το κατάρτι για να μην χτυπάνε, τα έχουμε πιάσει σε άλλα σημεία. Έχουμε δέσει τη βάρκα τούμπα. Ανάποδα την έχουμε ξεφουσκώσει να μην πιάνει επιφάνεια για να μην μπορέσει να την πάρει ο αέρας. Έχουμε δέσει τα μπαλόνια μας με σκηνή από κάτω για να μην μπορούν να σηκωθούν από τον αέρα. Λοιπόν, εδώ έχουμε φασκιώσει καλά τη μαΐστρα. Από το πίσω, από το cockpit έχουν φύγει σχεδόν τα πάντα. Βγάλαμε το spray hood. Έχουμε βγάλει το Starlink, έχουμε δέσει την ανεμογεννήτρια, έχουμε βγάλει τα μαξιλάρια. Έχουμε βάλει πίσω την εξολέμβια της βάρκας. Έχουμε μαζέψει όλα τα ψηλοπράγματα και τα έχουμε βάλει μέσα. Και τέλος, 3 κάβοι από κάθε πλευρά. Ένα στο δέντρο, ένα σε μία δέστρα μέσα στο τσιμέντο, ένας με αλυσίδα μέσα στο χώμα, σε ένα κυλοδοκό ο οποίος είναι καρφωμένος, το ίδιο και από την άλλη. Αυτά. Νομίζω είμαστε εντάξει. Νιώθεις ασφάλεια? Ξέρεις τι νιώθω? Τι? Ότι θα είναι φιάσκο όλο αυτό το πράγμα και θα ξενερώσω άσχημα γιατί είμαστε 3 μέρες και κοπανιόμαστε να μαζέψουμε το σκάφος. Θέλουμε άλλες 3 μέρες για να τα βγάλουμε όλα αυτά πάνω, για να φύγουμε, να κάνουμε ταξίδι για τη Νέα Ζηλανδία και μετά εκεί, που το σκάφος θα βγει στο Καρνάγιο, θα πρέπει όλα αυτά πάλι να τα μαζέψουμε. Είναι Τρίτη 14 Νοεμβρίου, είναι η μέρα που δεν ξεχάσουμε ποτέ. Είμαστε μέσα στο σαλόνι της Δέσποινας και περιμένουμε να έρθει η ώρα που θα πρέπει να κλείσουμε τα πάντα, που θα πρέπει να πάμε τη Δέσποινα πιο μπροστά για να είμαστε μακριά από την εξέδρα. Έχουμε πάρει τρόφιμα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε μαζέψει τα πάντα, μας έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα πράγματα. Περιμένουμε.
Είμαστε εδώ σε αυτή την μπλε κουκκίδα. Αυτή είναι η θέση μας. Αυτή τη στιγμή, 9 η ώρα το βράδυ, έχουμε 55 κόμβους και στις 3 το πρωί θα φτάσουμε σε 72. Κάποια στιγμή το βράδυ που ξύπνησα έφτασε 55-57, δεν θυμάμαι καλά, σε ρηπές, και διάβασα ότι στο αεροδρόμιο έφτασε μέχρι 75. Οπότε αυτό που έλεγε έγινε. Μάλλον επειδή, όπως είπαμε χθες το βράδυ, αυτό το λιμάνι είναι σαν λακκούβα και λίγο βυθισμένο προς τα κάτω. Γι' αυτό το ανεμόμετρο δεν έπιανε πολύ αέρα, αλλά είμαστε σε καλό σημείο. Δεν ήταν τρομακτικό, η αλήθεια είναι. Τυφώνα δεν ένιωσα. Λοιπόν, έχει φτιάξει ο καιρός, πέρασε ο τυφώνας, ήρθε πάλι εδώ το καλοκαίρι στα Φίτζι. Έχουμε βράσει, έχει 32 βαθμούς μέσα στο σκάφος και δουλεύει και το air condition. Και πρέπει όλα αυτά που κάναμε, την ετοιμασία δηλαδή για τον τυφώνα, να τα ξεκάνουμε. Είμαστε έτοιμοι για να φεύγουμε. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Τι? Εκτός του ότι έχει πάρα πολύ ζέστη, ο καιρός για Νέα Ζηλανδία ακόμα δεν έχει έρθει. Τις επόμενες δηλαδή 7-8 μέρες δεν μπορούμε να φύγουμε. Οπότε φύγουμε από τη Μαρίνα, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε άλλο. Και θα πάμε έξω, στην Άγκυρα, ξέρω εγώ, σε κανένα νησάκι. Thank you. Thank you. Enjoy the sunshine in the island. Thank you very much. Μόλις φτάσαμε στο τελευταίο μέρος που θα επισκεφθούμε στα Φίτζι. Είναι το νησί Καντάβου, το οποίο είναι νότια από τα μεγάλα νησιά. Φαντάζεσαι τώρα που πάμε να φύγουμε, να αγαπήσουμε πάλι τα Φίτζι? Μπορεί και να γίνει, να ξέρεις, πάντα όταν να φύγεις, έτσι έχεις άλλο συναίσθημα, άλλο feeling.
Ναι, εδώ φαίνεται το μέρος λίγο παρθένο, όπως μας αρέσει. Δεν έχει σκάφη καθόλου, δεν έρχεται κανείς. Είναι μόνο local από ό,τι βλέπω. Ακόμα και ο χάρτης δεν έχει τις ξέρες, που αυτό σημαίνει ότι δεν έρχονται πολλά σκάφη. Διαφορετικά θα είχαν βάλει διάβλο, όπως κάνουν στα πιο πολλά μέρη, ξέρεις, για να βλέπεις από πού να περάσεις. Αχα. Και πού πάμε τώρα? Περπατήσουμε εδώ στο χωματόδρομο. Τέλεια. Έλα, είναι γνήσιο χωριό Φιτζιανό. It's strange this island compared to the other islands in Fiji. It has different trees, different morphology. You can see the color of the tree because of the hurricane last week. Yes, you can see it's like brown. You lost the leaves, eh? It was very strong here? Very strong, very strong. But the wave always comes right through our shop. Really? It came inside? And sometimes we have to go put all our stuff on the table. Τα βλέπεις τα δέντρα αυτά, λέει, τα ξύλωσε τελείως. Τα πήρες, βάρνα, Έχουν μείνει μόνο οι κορμοί τους και λίγο οι τούφες πάνω στην κορφή. Όπως περπατούσαμε ήρθε ένα παιδάκι και μας έκανε λίγο παρέα, μας ρωτούσε από πού ήρθαμε, πώς μας λένε. We came to Fiji and we're going to New Zealand in a couple of days for the hurricane season. Όλος ο κόσμος θέλει να μάθει ποιος είσαι, γιατί είσαι εδώ, από πού έχεις έρθει. Μας αρέσει αυτό πολύ, γιατί συγχρόνως μαθαίνουμε και εμείς για τον πολιτισμό και την κουλτούρα του κάθε χωριού που θα πάμε. You, what do you do? You work here or you study? Yeah. You go fishing? Yeah, sometimes. You don't like fishing. You like farming? Oh, yeah. Farming is good. You have a wife? Not yet. You're young for a wife? Not yet, eh? Girlfriend. Girlfriend. Hey, it's the same. Yeah, no. Ξαφνικά σταματάει έξω από ένα σπίτι να χαιρετήσει τους φίλους του και βλέπω ότι μέσα στον κήπο αυτού του σπιτιού γίνεται κάτι πολύ περίεργο. Γιάννης. Met. Voilà. Wow, what is this? This is for the Chinese. It's this sea cucumber? Yeah. Okay. And what do they do? They eat that? Yeah, eat that. You have to dive, right? Dive, yeah. How deep? Yeah, 100 meter. 100 meter? Έλα ρε. Ξέρεις τι είναι, ψολιόγκος. Oh no. Ναι. Θες να το δοκιμάσεις? Oh, it smells nice. And it's expensive, you sell it like good money? Good money, yeah. Good money, yeah. In China or Japan? China, Japan. I know, you have many, eh? Εγώ όσα και αν μου δώσουν, αλήθεια, δεν τα κουμπάω καν. Ούτε αποξηραμένα, ούτε φρέσκα. Με τίποτα. Φωνάζουν τα παιδάκια. Τι πάθανε ρε. Ξαφνικά γυρνάω το κεφάλι μου και βλέπω καμιά 20 παιδάκια. Και δεν ξέρω γιατί με χαιρετάγανε και άρχισα και εγώ να τους χαιρετάω, να τους κάνω έτσι. Και άρχισαν να έρχονται τρέχοντας κατά πάνω μας. Joshua. Μελία. And you're a model. Like Maso. Maso is a model. Yeah, what's your name? What's your name? Kitty. Kitty. Hello. Hello. Hello everyone. Hello. Hello everyone. Yes, Joshua. Okay, bye. Ήταν μέσα στην τρελή χαρά. Μας μεταδώσαν αυτή τη θετική ενέργεια, μας φτιάξαν τη μέρα και συνεχίσαμε τη βόλτα μας με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενα τα παιδιά. Ήταν αξιολάτρευτα. Δεν
ξέρω, πολύ ωραία μέρα σήμερα, πολύ ωραία ενέργεια. Πραγματικά δεν θέλω τίποτα άλλο. Μεγάλο σχολείο έχει για τόσο μικρό χωριό, Πολύ ωραία, έχουν τεράστια λάνα για να παίζουν τα παιδιά στα διαλύματα. Μαθαίνεις τη χορογραφία? Ναι. Δεν πας εκεί. Δεν πάω. Ντρέπεσαι. Δεν θα το μάθω. Δεν θα το μάθεις, θα τελειώσει. Και ήταν μια κοπέλα μας συστήθηκε. Μας είπε ότι κάνουν εδώ μια πρόβα χορού γιατί έχουν το απόγευμα μια εκδήλωση κάτι και με προσκάλεσαν αν θέλω και εγώ να χορέψω. Βρήκα αφορμή να θυμηθώ τα παλιά. Αυτοσχεδιάζω. Δεν πειράζει. Και παίρνω και στο λαιμό μου και τη δίπλα κοπέλα. Έλα, πήγαινε λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Νομίζω δεν το πήγα καθόλου καλά, αλλά τουλάχιστον προσπάθησα. Είχαν εκεί κάτι περίεργα με τα χέρια, εκεί που έβρισκα τα χέρια είχαν τα πόδια, εκεί που έβρισκα τα πόδια γυρνάγαν να κάνουν στροφή. Αλλά τουλάχιστον το χάρηκα με την ψυχή μου, ήταν πάρα πολύ ωραία, νιώσα πάλι παιδί. Έπαιξε κιόλας λίγο, έκανα και μια φίλη. Τι άλλο θέλω. Και ουσιαστικό χορό έκανες, το ξέρεις? Όντως. Ναι. Το πει κοπέλα. Το άκουγα, παιδί μου, έλεγε για τον Τζίζο στο τραγούδι. Α, γι' αυτό κάναμε κάτι τέτοια. Ξέρω εγώ. Τώρα το κατάλαβες? Dances on the balcony as I wait for thee to come home. I fumble the words in my sadness when you're Why did you say bye to this boy? He's leaving the village? He is about to go. Ah, he's going? Yes. Forever? Yes. To study? Yes. Ah, okay. Good luck to him. Bye bye. Bye. Ενέργεια που έχουν όλοι, Χαρά. Αυτό ήταν το πιο ζωντανό χωριό που έχουμε πάει ποτέ. Έτσι δεν είναι? Ναι, τέτοια ενέργεια μας Φοβερό. έδωσε. Και είπαμε για πλάκα πριν ότι φαντάζεσαι αυτό το μέρος να είναι τόσο ωραίο που να μην θέλουμε να φύγουμε το Φίτσι. Κοίτα να δεις, που πρέπει να είναι το πιο θετικό vibe που έχουμε ζήσει ever μέχρι τώρα στο ταξίδι. Ναι, από όλο τον κόσμο. Δηλαδή δεν υπήρχε ούτε ένας που να μας έδειξε κάτι διαφορετικό. Ναι, είναι φοβερό. Όχι, μα άσχετα από το πώς συμπεριφέρονται σε εμάς, ο τρόπος που ζουνε, ρε παιδί μου, ο τρόπος που κινούνται εδώ πέρα είναι μέσα τρελή χαρά. Κοίτα, εκεί παίζουν τώρα μέσα στη θάλασσα. Όλα τα παιδάκια είναι μια τεράστια παρέα. Μικρά παιδάκια, έφηβοι, άλλα παιδιά που χορεύουν. Glad you came.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να ταξιδεύουμε. Το πλάνο ήταν ότι σήμερα το πρωί θα φεύγαμε. Όμως, να που αλλάξαν τα πράγματα, έκανε ένα κύρισμα ο καιρός και θα είναι πιο βολικό αν φύγουμε αύριο. Και βρήκαμε την ευκαιρία, αφού μείναμε εδώ, να περπατήσουμε. Και γιατί μάθαμε ότι υπάρχει ένας πολύ ωραίος καταράκτης εδώ και θα ψάξουμε να τον βρούμε. Καλό δρόμο είμαστε. Γιάννη, φτάνουμε νομίζω. Να το δω και να μην το πιστεύω. Πλησιάζουμε. Όσο ανεβαίνουμε ακούω πιο ορμητικά τα νερά. Ακούω περισσότερη φασαρία. Δεν το περιμένεις και τελικά περνάς τέλεια. Γιατί το νερό ήταν τέλειο, η θερμοκρασία, ούτε κρύωνες ούτε ζεσθενόσουνα. Έκανε και το μασαζάκι μου γιατί έπεφτε τόσο δυνατά στην πλάτη μου που πραγματικά ήταν σαν μασάζ. Και ήμουνα και κουρασμένη από το δρόμο, δηλαδή περπατάγαμε τόση ώρα. Δεν μπορώ να πω ότι ζεσθενόμουν, αλλά είχα κουραστεί, είχα βαρύνει. Και με αυτό το νερό με έκανε, δεν ξέρω, λες και δεν περπάτησα ποτέ. Είναι η τελευταία μας μέρα στα Φίτζι και φυσικά έχουμε πάρα πολλές δουλειές να κάνουμε γιατί έχουμε μεγάλο ταξίδι μπροστά μας. Όπως ήμασταν λοιπόν στο σκάφος με τη Βάσο και κάναμε τις δουλίτσες μας, ξαφνικά ακούω μια βάρκα και πλησιάζει κοντά στη Δέσποινα και είμαι σίγουρος ότι κάποιος έρχεται στο σκάφος. Βγαίνει η γυναίκα μπροστά και μου λέει «Γεια σου, καλημέρα, μήπως μπορούμε να ανέβουμε να δούμε το σκάφος?» Hello, how are you? Μου φάνηκε λίγο περίεργο στην αρχή γιατί είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει εμείς στην κουλτούρα μας να το κάνουμε. Όμως από πολλά βιβλία που έχω διαβάσει, από εξερευνητές που ταξίδευαν σε αυτά τα νησιά πριν από πολλά χρόνια, θυμάμαι ότι αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο για τους ντόπιους, να πλησιάζουν τα σκάφη και να ανεβαίνουν πάνω για να χαζέψουν, για να ανταλλάξουν πράγματα, για να μιλήσουν με αυτούς που είναι πάνω στο σκάφος. Sorry? No, we came yesterday and we're leaving. Yesterday. Hello, για τον Μπούλα. Κάτσαμε λοιπόν στο σαλόνι να συζητήσουμε, να γνωριστούμε καλύτερα. Have you ever been on a boat like this? It's like a house. Yeah. You have everything. But it's normal to have like how many children here in Fiji? 4, 5? What is normal? How many? Ooh, 6, 7. Really? Yeah, maybe 10. Oh no. Oh no, it's hard, eh? Yeah. How old is Magda? Small one? Yeah. 3 years old. 3. Yeah. Και χάρηκα πάρα πολύ γιατί γέμισαν το σκάφος χαρά. Παίζανε από εδώ, παίζανε από εκεί.
Χάρηκαν πολύ γιατί τους έδωσα κάποια δώρα που είχα, κάποια παιχνιδάκια παιδικά. Δεν ξέρω πώς να το πω να με ακουστεί άσχημα, γιατί δεν το λέω με άσχημο τρόπο. Δεν είναι σαν τα παιδάκια της Ευρώπης που σε αυτήν την ηλικία ασχολούνται μόνο με τα κινητά και παίζουν με τα κινητά και δεν χαίρονται πλέον με τους ανθρώπους. Αυτά τα παιδάκια μόνο που τους χαμογελάς χαίρονται, μόνο που τις αγκαλιάς, μόνο τους πιάνεις. Έχουν μείνει σε μια παλιά νομίζω εποχή, όχι της τεχνολογίας. Είναι ακόμα της επικοινωνίας, της αγκαλιάς, του χαμόγελου, να μιλήσεις. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Bye. Thank Bye, you. Vasco. Vasco, bye. Vasco, bye. Vasco. Bye, Vasco. Bye, see you. Bye. Το Καντάβο ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη τελικά. Είμαστε παράνομοι γιατί έχουμε κάνει check-out από τη χώρα, οπότε δεν θα έπρεπε να βρισκόμαστε στεριά. Αλλά επειδή εδώ δεν είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα, έχουμε ρισκάρει και έχουμε βγει έξω να κάνουμε τη βόλτα μας. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι μπροστά μας για να φτάσουμε στη Νέα Ζηλανδία. Είναι ένα από τα πιο απαιτητικά περάσματα που θα κάνουμε ποτέ σε ολόκληρο ταξίδι. Η θάλασσα γύρω από τη Νέα Ζηλανδία είναι από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο και ο καιρός σε αυτά εδώ τα μέρη πλέον είναι πολύ απρόβλεπτος. Είμαστε αρκετά κουρασμένοι, ταξιδεύουμε σχεδόν ένα χρόνο. Έχουμε πλέον μείνει μόνο εγώ και η Βάσο, οπότε δεν υπάρχουν άλλα χέρια στους σκάφους για να βοηθήσουν και θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πέρασμα. Καλό ταξίδι να έχουμε. Καλό ταξίδι. Καπετάνιε, να φτάσουμε γρήγορα και ασφαλείς. Αφήνουμε τη στεριά πίσω μας για μία εβδομάδα, 6 μέρες, δεν θα την ξαναδούμε. Πώς φαίνεται η θάλασσα? Καλά, άμα πηγαίνουμε έτσι, γρήγορα. Εντάξει, έχει μεγάλη κλίση το σκάφος τώρα, δεν είναι εύκολο να κινηθείς. Εδώ η κλίση φαίνεται από το φούρνο. Η Βάσο λέει ότι παλεύεται. Για να δούμε, παλεύεται. Πώς κοιμήθηκες? Εντάξει, να έχω κοιμηθεί καλύτερα. Κι εγώ. Ήταν λίγο χάλια. Έπεφτα όλη την ώρα από το καναπέ. Δεν μπορούσα να κρατηθώ. Δεν πίνακα καθόλου, παρόλο που δεν έχουμε φάει τίποτα. Αλλά σήμερα, ναι, είναι πιο μαλακός ο καιρός. Πάμε και πιο αργά βέβαια, αλλά εντάξει, καλύτερα. Θέλουμε κάτι ενδιάμεσο. Κάτι που να αντέχετε για πολλές μέρες και ας μην είναι και πάρα πολύ γρήγορα. Μία μέρα έφυγε. Έχουμε άλλες 5. Τσακ. Το βράδυ θα είμαστε περίπου στα μέσα του ταξιδιού. Έχουμε φτάσει αρκετά γρήγορα.
μέχρι εδώ. Ο καιρός σήμερα είπε να μας κάνει τη χάρη, έχει γλυκάνει αρκετά. Τα κύματα έχουν πέσει, οπότε δεν ταλαιπωρούμαστε. Μπορούσαμε και κάναμε μπάνιο, μπορούσαμε να φάμε και τώρα το απολαμβάνουμε. Στη μέση του πουθενά, για ακόμα μία φορά. 3 μέρες μακριά από τον πολιτισμό, 3 μέρες μακριά από την ασφάλεια. Άμα το σκεφτείς βαθιά, είναι πολύ τρομακτικό. Νιώθεις πάρα πολύ μικρός, πάρα πολύ αδύναμος. Είχα στο μυαλό μου ότι ταλαιπωριόμασταν ακόμα περισσότερο. Και αλήθεια είναι ότι ταλαιπωρηθήκαμε μόνο την πρώτη μέρα. Δεν έχει τελειώσει όμως το ταξίδι για να πω κάτι σίγουρα. Μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Αποδεικνύεται ότι θα συνεχιστεί έτσι και φτάσουμε, γιατί θα χρειαστεί να βάλουμε μηχανή και δεν ξέρω αν τα πετρέλαια θα μας βγάλουν μέχρι κάτω, γιατί έχουμε ακόμα 500 μίλια. Ότι θα είναι ένα από τα πιο ξεκούραστα που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Όταν φτάσουμε στη Νέα Ζηλανδία, 2 Δεκεμβρίου θα φτάσουμε, θα έχουμε κλείσει ακριβώς 1 χρόνο από όταν φύγαμε από την Ελλάδα. 2 Δεκεμβρίου φύγαμε από την Ελλάδα, 2 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους θα φτάσουμε με το καλό στη Νέα Ζηλανδία. 1 χρόνο ακριβώς. Πίστευες ότι θα βγάλουμε το ταξίδι? Ναι, το πίστευα. Το πίστευα γιατί έχει πολλά πράγματα το ταξίδι τα οποία μας δυσκολεύουν και θεωρώ ότι οι άνθρωποι έρχονται κοντά στις δυσκολίες. Οπότε θεωρούσα ότι θα μας δέσει περισσότερο. Και όντως έτσι έγινε. Δηλαδή, κάποια στιγμή, ξέρεις, έρχεται η ώρα να ζυγίσεις τη σχέση, όποια για να είναι αυτή, είτε είναι φιλική, είτε είναι η δική μας, ενός ζευγαριού. Και λες, ρε παιδί μου, τι έχω περάσει με αυτόν τον άνθρωπο. Όταν τα πράγματα που έχεις περάσει μαζί του είναι μερικές ωραίες βραδιές σε μπαρ, σε εστιατόρια, βλέποντας ταινίες και εκδρομές, ξέρεις, δεν δίνεις τόσο μεγάλη αξία σε αυτή τη σχέση. Όταν όμως έχεις παλέψει για να ζήσεις, όταν έχεις περάσει τόσα πράγματα μαζί του. Ωκεανούς. Και όχι μόνο. Έχουν υπάρξει στιγμές που παλεύουμε για τη ζωή μας. Πραγματικά. Δεν το λέω, δεν είναι μεταφορικό, είναι κυριολεκτικό αυτό το πράγμα. Έχει μια άλλη βαρύτητα πλέον αυτή η σχέση. Οπότε θεωρούσα ότι αυτό θα συμβεί και στη δική μας. Αν καταφέρουμε να περάσουμε τις πρώτες δυσκολίες και είμαστε μαζί, ότι θα δέσουμε ακόμα περισσότερο. Και πιστεύω ότι φύγαμε και η σχέση μας, ας πούμε, ζύγιζε 1 κιλό και τώρα ζυγίζει 15. Αυτό νομίζω για μας. Σημέρωσε η 5η μας μέρα στη θάλασσα. Το ηθικό είναι ακμεότατο. Περιμένουμε πώς και πώς να φτάσουμε στη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε 2 μέρες μακριά. Έχει δροσίσει ο καιρός, έχει φτάσει η θερμοκρασία αρκετά. Γιατί περάσαμε την τροπική ζώνη, βγήκαμε από την τροπική ζώνη και χαμηλώνουμε τώρα, πηγαίνουμε νότια. Επίσης σκέφτομαι ότι το έχουμε συνηθίσει λίγο. Πλέον κάθε προορισμός μας φαίνεται το ίδιο και δεν χαιρόμαστε έτσι που χαιρόμασταν τις αρχές στα πρώτα νησιά που πήγαμε στον Ειρηνικό. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή την ξεκούραση λίγο. Γιατί είναι άδικο και για μας και για κάθε νησί που πάμε να το βλέπουμε ότι δεν είναι κάτι, είναι το ίδιο και δεν το ξαναδούμε ποτέ ξανά στη ζωή μας. Ναι, ισχύει. Αυτή την ομορφιά, αυτή την κουλτούρα, αυτό το διαφορετικό και εμείς να το βλέπουμε σαν οκ. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς 100 μίλια από τον προορισμό μας. Έχουμε κάνει το 90% της διαδρομής. Αύριο το πρωί θα φτάνουμε Νέα Ζηλανδία. Επειδή μελετούσα τον καιρό αρκετές μέρες πριν ξεκινήσουμε το ταξίδι, έβλεπα ότι έδινα, ας πούμε, για την Πέμπτη ένα δελτίο και μετά από 2 μέρες αλλάζει τελείως. Και αυτή είναι και η φήμη αυτού του περάσματος, ότι μπορεί να σε πετύχει μια αλλαγή στη μέση της διαδρομής και να μην ξέρεις τι να κάνεις. Ευτυχώς όμως πήγε πάρα πολύ ωραία, δεν το περίμενα κι εγώ. Αλλά, να δεις πόσο τυχεροί είμαστε, όταν φτάσουμε αύριο το πρωί, μετά από 5 ώρες, δηλαδή το μεσημέρι, έρχεται πάρα πολύ άσχημος καιρός. Δηλαδή το γλιτώσαμε στο παραπέντε. Άμα ήμασταν δηλαδή μία μέρα πίσω στο πέρασμα, θα τρώγαμε πολύ ξύλο. Σήμερα πρέπει να κάνουμε βάρδιες αυστηρές, 2 ώρες, επειδή πλησιάζουμε τη στεριά
και υπάρχει κίνηση, ήδη έχουν αρχίσει να περνάνε καράβια από πίσω μας και από μπροστά μας. Τόσες μέρες δεν είχαμε πρόβλημα, στην ανοιχτή θάλασσα δεν υπήρχε ψυχή. Αλλά τώρα που πλησιάσαμε, πρέπει να έχουμε το νου μας το βράδυ. Τι να πω, χαίρομαι πάρα πολύ που φτάνουμε Νέα Ζηλανδία. Σαν καλός ναύτης που είμαι, θα κάνω τη μερδιά μου. Πάω να κοιμηθώ, τώρα προλαβαίνω. Μετά από 6 μέρες φτάσαμε στη Νέα Ζηλανδία. Η Βάσο κοιμάται και δεν μπορώ να φωνάξω δυνατά. Τώρα θα σταματήσει το ταξίδι για κάποιο διάστημα και θα πρέπει να γυρίσουμε στην Αθήνα, θα πρέπει να αφήσουμε το σκάφος εδώ, θα βγούμε από τη ρουτίνα μας. Είμαστε ένα χρόνο στη θάλασσα και ταξιδεύουμε και έχουμε συνηθίσει πλέον. Αυτό είναι το σπίτι μας. Βέβαια, εντάξει, θα γυρίσουμε πίσω κάτι γνώριμο, η αλήθεια είναι. Καλό θα μας κάνει. Θα δούμε τους φίλους μας, την οικογένειά μας, θα κάνουμε τις δουλειές μας, γιατί έχουμε αφήσει πολλά πράγματα πίσω. Και συγχρόνως θα ξεχαστούμε λίγο, γιατί έχουμε σταματήσει να ευχαριστιόμαστε τα μέρη που πηγαίνουμε. Πάνε και στεριά. Φτάνουμε. Καλημέρα! Καλώς το... Τι έγινε? Καλά. Κούναγε λίγο, Φτάσαμε. Λοιπόν, αυτό το μέρος λέγεται Marsden Cove. Έχει πάρει το όνομά του από τον Marsden, ο οποίος έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη ή τη δυτικοποίηση τέλος πάντων της Νέας Ζηλανδίας. Ήταν ένας ιεραπόστολος, Εγγλέζος, ιερέας δηλαδή, ο οποίος προσιλήτησε τους Μαορί στο χριστιανισμό, τους έκανε χριστιανούς. Πολύ ωραία φαίνεται να είναι. Άγρια, Ναι. Πόσο έχουμε βάθος? 11 μέτρα είναι. 20? Thank you.